کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ خیر جاوید کا سلام قبول کریں۔ 8 جولائی 2024 عیسوی بمطابق یکم محرم الحرام 1446 ہجری بروز سوموار۔ ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ عوام جموں کشمیر میں امن و استحکام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرنے والی طاقتوں کے خلاف کارروائی میں ہاتھ بٹائیں۔ عوام خطے میں دہشت گردی کو مسترد کر کے امن کو اپنا لیں، ہم بلندیوں کو چھو جائیں گے۔ امن رہے گا تو وکاس ہوگا، اسکول اور کالج چلیں گے، اور امن رہے گا تبھی ترقی ہوگی اور مقامی معیشت کو فروغ ملے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ فیصل چنیگام اور مدرگام کلگام میں مسلح تصادم آرایا اختتام پذیر، 6 مقامی ملٹنٹ اور 2 فوجی اہلکار از جان، دونوں مقامات پر تلاشی آپریشن ختم۔ کلگام ضلع میں 2 الگ الگ مقامات پر مسلح تصادم آرائیوں میں 6 ملٹنٹ مارے گئے۔ مقامی لوگوں کے فعال تعاون سے ملیٹنسی کو جلد ہی آخری انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جموں کشمیر میں اب حالات بالکل مختلف۔ دہشت گردی کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا، پولیس سربراہ RR سوین۔ کنفرمیشن کے حساب سے 2 الگ الگ انکاؤنٹر سائٹس پہ انکاؤنٹرز ہوئے ہیں۔ باڈی کی کنفرمیشن کے حساب سے 6 آتنکیوں کا ہمارے یہاں ریکور ہے۔ نشاندہ یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے، بہت بڑا پروگریس ہے۔ سیکورٹی انوائرنمنٹ میں مضبوطی لانے کے لیے یہ سکسیسز بہت معنی رکھتے ہیں، اور ایک سبسٹانٹیو طور پہ بھی اور ایک میسیجنگ کے طور پہ بھی یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ سیکورٹی آرکیٹیکچر کی اور لوگوں کا بڑھ چڑھ کر اس میں ہیومن انٹیلیجنس کی جو فلو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک فائٹ جو ہے وہ لاجیکل کنکلوژن پر پہنچے گی، اور اس میں لگاتار اس طریقے کا سکسیسز آتے رہیں گے، اور جو بھی کوشش ہوگا دوسرے سائٹ سے، انہوں نے مجبور ہیں اپنے کوششوں سے باز نہیں آنے کا، پر ہم اپنی سسٹم کو، اپنا سیکورٹی آرکیٹیکچر جس میں جموں کشمیر پولیس، انڈین آرمی ایجنسیز اور سینٹرل آرم پولیس فورسز ہیں، سب مل کر، اور خاص کر جیسے میں بار بار جگہ جگہ پر کہتا ہوں کہ عوامی سپورٹ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اس چیز کو ہم ضرور جیتیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا پیس میں، شانتی میں، اور زیادہ تر اور لوگوں کا جان بچانے کے لیے، اس افراتفری کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں سب لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ شہر سرینگر میں پچھلے 2 ہفتوں سے آگ کی واردات میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کل سرینگر کے شہر خاص کے گوجوارہ علاقے میں 3 رہائشی مکانات خاکستر ہوئے اور لاکھوں مالیت کا گھریلو ساز و سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوا۔ یاد رہے اسے چند روز قبل ہی 20 رہائشی مکان، ایک مسجد شریف اور درجنوں دکانیں آگ کی بھیانک واردات میں شہر خاص میں ہی خاکستر ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ عیدگاہ علاقے میں بھی 3 مکان اور ایک مسجد شریف آگ کی لپیٹ میں آ کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوئی تھی۔ کل ضلع بارہمولہ کے کنسر علاقے میں ایک 25 سالہ نوجوان کی لاش پائی گئی۔ علاقے کے لوگوں نے جب مذکورہ نوجوان کی لاش دیکھی تو پولیس کو فوری طور اطلاع دی۔ پولیس نے لاش اپنی تحویل میں لے کر قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کلگام کے کوئمو علاقے میں اس وقت مصرا بانو زوجے غلام حسن لون جان باک ہوئی جب ایک ٹپر نے راہ چلتے ہوئے اسے ٹکر مار دی۔ اگرچہ خاتون کو فوری طور نزدیکی ہسپتال پہنچایا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ادھر سرینگر
डल झील नेहरू पार्क में भी सीढ़ियों से गिरकर मोहम्मद इसहाक साकने बीरो बड़गा मुआमिर शख्स के अज़जान होने की इत्तला मौसूल हुई है। पुलिस मज़कूरा शख्स के हिलाक होने की तहक़ीक़ात कर रही है। ताहम कानूनी लवाज़मात पूरा करने के बाद लाश को लवाहकीन के सुपर्द कर दिया गया। जिले बांडीपुरा के नौगाम इलाके के लोगों ने महकमे आबपाशी को तनकीद का निशाना बनाते हुए महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि दरियाई जहलिम से जो पानी नाला के जरिए उनके खेतों को सैराब करता था, 3 साल पहले इस नाले की मरम्मत और सफाई का काम महकमा ने जिम्मा लिया था, लेकिन आज तक कोई काम शुरू नहीं किया गया और न ही इसकी सफाई की गई, जिसकी वजह से इलाके के लोग अपने खेतों को सैराब करने से महरूम हो चुके हैं। मकसद नाल यप वसान अत तुल 2 लट एस्टिमेट एस्टिमेट तुल तो गो सह 15 लाख रुपये। यमो दोप असा चीज पोस कह पे तुल ब्या एस्टिमेट 3 लाख रुपये खुदा करान अत सिलेट आमुत कत पे मस्जिद पे अत आमुत सिलेट सह थोद तुल तो आब पक जहलमुक आब पक डायरेक्ट, मगर महकम कह तवज्जो आकुन दिवान कहें। तम टस के मस बिहित पानस वशा पे पंजाब सिंह वन ये 3,000 कनाल गनाम ब्या रकबह तम 3,000 कनाल वनकस दजान आबदाय आब तमन कहें अ जहलमुक आब अगर यह गे ब्या गो ये स्कीम यप सनबारी स्कीम अत लग 4 करोड़ रुपये तम सात लग मगर अत करान पंप अगर चालू गना अत खराबी अत नालस अत खराबी नालस अत अगर साम है महकम अत क्या दलील गसान यह वत ये लगे नोर लगे यह मतलब महकमस नोर कि नमन अब वत पकनस ग नमन सहूलियत करो करो ना सनबारी चालू बे लगन रुपये 10-40 तुम मसले लगे गेट लागन हु इंग्लरन 2 लागन टीन पे 4 लागन आब पक दरिया जहलमस पाने, मगर तम कहें हेकान कर टोटल आप कास्ट ये सात सालम ये स्कीम पे 6,000 कनाल बचन अगर वह रुपये लक्ष महकम खर्च कर तम न करानी बिहित। ग्रीन हाउस कॉलोनी लावाईपुरा के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके का ट्रांसफार्मर 2 रोज कबल खराब होने के बावजूद शिद्दत की गर्मी में महकमे की नोटिस में लाने के बावजूद वहीं का वहीं पड़ा है और इलाका शनिचरवार से घुप अंधेरे में है। ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बीमारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों का जोश खरोश मुल्क को तरक्की याफ्ता कौम बनाने के लिए बेहतरीन काम। हिंदुस्तान के लिए दुनिया भर में जिस तरह की उम्मीद और एतमाद से देखा जा रहा है वो मुल्क की ताकत का अक्कासी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मरकज़ संजीदा है और इसके लिए कोशिशें जारी। एम्स जम्मू मुल्क के बेहतरीन तिब्बी इदारों में से एक बन गया। लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। पेशेवराना तालीम हमारा एजाज़। लोगों की बहुत सी ख्वाहिशात है जिन्हें हमें पूरा करना है। JP नड्डा। जम्मू और कश्मीर में बारिशें और जज़वी तौर पर अबर आलूदा मौसमी सूरत हाल। दिन के साथ साथ रात के दर्जे हरारत में कमी से लोगों को राहत मिली। आइंदा 5 रोज तक मौसमी सूरत हाल जूं की तुंग रहने का इम्कान महकमे मौसमियात की पेशन गोई। खराब मौसम के बायस एक दिन की मुअत्तली के बाद अमरनाथ यात्रा दोबारा बहाल। गुज़श्ता 9 दिनों में 1,60,000 के करीब यात्री गुफा का दर्शन करने में कामयाब। राजौरी में फौजी कैंप के करीब फायरिंग में फौजी एहलकार जख्मी। इलाके में अलर्ट जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। आखिर में ये खबर कि बड़गाम में गैर कानूनी कानकनी। पुलिस ने एक JCB और 10 टिप्पर जब्त कर लिए हैं। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।